हाँ जी, VSC फर्स्ट ईयर ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਨੈਕਸਟ ਚੈਪਟਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਲੀਨੀਅਰ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਵਿਦ ਕੌਨਸਟੈਂਟ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੋਨ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਈ ਪੜਾਂਗੇ ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ। ਨੋਨ ਲੀਨੀਅਰ ਡਿਫਰੈਂਸ਼ੀਏਬਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਮੀਨਸ ਕਿਸੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੋਮੋਜੀਨੀਅਸ ਉਹ 0 ਦੇ ਇਕੁਅਲ ਹੋਵੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮ ਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ +2 'ਚ ਵੀ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਹੈ, ਰਿਪੀਟਡ ਉਹੀ ਟੌਪਿਕ ਆ ਰਹੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਫਿਲਹਾਲ। ठीक है, सॉल्व d² y/dx² -4dy/dx + 3y = 0। आ राजे तुसी पढ़ लिओ भी 1 ਰੀਅਲ रूट एंड डिफरेंट रूट। ये तुहानूं वैसे भी तुसी पहलां भी पढ़िया होई है ये। हुण देखो राजे, सब तो पहला डिफरेंशिएबल इक्वेशन लिख ली। देखो किहड़ी है ये, नॉन होमोजीनीअस है जां होमोजीनीअस? 0 ਦੇ इक्वल है राजे, होमोजीनीअस इक्वेशन है। ਇਹਨੂੰ ਸਿੰਬੋਲਿਕ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਲਿਆ ਆਪਾਂ, ਡੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਦੀ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਲਿਖਦੇ ਹੁੰਦੇ, ਉਵੇਂ ਲਿਖਾਂਗੇ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਡੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ -4। ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਲਿਖ ਲਾਂਗੇ, ਡੀ + 3y। ਆਪਾਂ ਸਾਰਿਆਂ 'ਚੋਂ ਕਾਮਨ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਮੀਨਸ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ ਟਰਮ ਹੈ ਡੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਅਪੋਨ dx², ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪੁੱਟ ਕਰਤਾ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਡੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀ ਪਾਵਰ ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਡੀ ਸਕੇਅਰਿੰਗ ਆ ਗਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਐਗਜ਼ੈਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜੇ। ਐਗਜ਼ੈਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਆ ਵਿਦਾਊਟ x y ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਦੇ ਕੋ ਰੱਖ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਾਂ, 0 ਦੇ। ਇੱਥੋਂ ਰਾਜੇ ਦੇ ਆਪਾਂ ਫੈਕਟਰ ਕੱਢਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਫੈਕਟਰ ਮੈਥਡ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਮੀਨੈਂਟ ਦੇ ਥਰੂ ਵੀ ਆਪਾਂ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਡੀ ਦੀਆਂ ਹੁਣ ਹਾਈਐਸਟ ਪਾਵਰ ਇੱਥੇ 2 ਸੀਗੀ, ਮੀਨਸ ਇਹਦੀਆਂ 2 ਵੈਲੂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤਾਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲੂ 1 ਤੇ 3 ਆ ਗਈ। ਹੁਣ ਰਾਜੇ ਇਹਦਾ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਾਂਗੇ, y = c1 e ਦੀ ਪਾਵਰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਡਿਫਰੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, e ਦੀ ਪਾਵਰ 1 ਆ ਗਈ + c2 e ਦੀ ਪਾਵਰ 3x। ਰਾਜੇ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਊ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ +2 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਿਖਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਜੇ ਫਿਰ ਵੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਟੈਲ ਮੀ। फाइंड कंप्लीट सोल्यूशन टू होमोजीनियस डिफरेंशिएबल। इतने इन्होंने मैश नहीं करता भी 0 के इक्वल होमोजीनियस है। सब तो पहला दी रहे सिंबॉलिक फॉर्म लिखो, डी दी क्यूब आ गई क्योंकि लाइन 3 है, 3 पावर के है -3 डी स्केयरिंग -d + 3 वाई ये कॉमन आ गया 0। फिर एक्सैलरी इक्वेशन विदाउट वाई दे 0 के एक रख लिया रजे। इदू बाद आप रूट फाइंड किए है, ये चाहे तुसी डिवीजन एल्गोरिथम राही भी कर सकते हो। जे कॉमन कढ़ के करना, कॉमन के थ्रू वैल्यू कढ़ लो रजे। ठीक है, तो इतों अपने को डी दियाँ 3 वैल्यू आ जाएगियाँ। 3 वैल्यू निकल तो बाद वह कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करना है। y = c1 अलग अलग है, e की पावर कितनी आ जूगी 1 है तो x हो गई, फिर कितनी आ गई नैगेटिव हैगी, e की पावर -x आ गई, फिर की है रजे 3x आ जूगी। ठीक है, क्लीयर है रजे। जे फिर भी कोई प्रॉब्लम नहीं, जिमें नैक्सट सम दिता हो ये ना डिस्क्रिमिनेट के राही सॉल्व किया है। डिस्क्रिमिनेट का फॉर्मूला तो पता ही होगा कि होंगे, x = -b + √d। डी की वैल्यू कितनी है, b² -4ac बट ये होंगे रजे 2a। डिस्क्रिमिनेट के राही भी यदि तुसी वैल्यू है जी कढ़ सकते हो। कंपलैक्स फॉर्म के रूट आ रहे हैं, फिर वह की लिख देंगे आप कंप्लीट। कंपलैक्स के लिए आ रूट होगा, आ सी रजे रूट दिते हुए हैं। कंपलैक्स अल्फा + एटा बीटा इतने मैशन भी है सारे, ये थ्रू भी तुसी वैल्यू फाइंड कर सकते हो। ठीक है, भी जो इक्वल आते उदों इस तरह लिख सकते हैं, जो डिफरेंट है उदों इस तरह आप इन्हों वैल्यू जी लिख सकते हैं। जो कंपलैक्स आते आ दिते है रजे, पढ़ लो एक बारी कंप्लीट सोल्यूशन लिखने के लिए। नैक्सट टॉपिक है रजे, ये वो करते हैं आप नॉन होमोजीनियस लीनियर इक्वेशन के लिए। नॉन होमोजीनियस के लिए भी ये तो पता होगा कि मैं बोलते नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के लिए आप जी होमोजीनियस है वो वैसे कंप्लीट सोल्यूशन ही फाइंड किया जाता होंगे, बट जी नॉन होमोजीनियस है वो कंप्लीट सोल्यूशन फाइंड करने के लिए वैसे पार्टिकुलर सोल्यूशन भी आपको कढ़ना पैंदा है। ठीक है, सब तो पहला उम्मीद ही लिखना आप नॉन होमोजीनियस है क्योंकि नॉट इक्वल टू 0, सॉरी 0 दे नहीं किसी फंक्शन की इक्वल वैल्यू आ रही है अपने को पता है अपन ये भी की है नॉन होमोजीनियस है। सब तो पहला रजे की सिंबॉलिक फॉर्म लिखो। सिंबॉलिक फॉर्म की है अपने को 4d स्केयरिंग, ठीक है, +4d इस तरह आप की लिख लाँगे सिंबॉलिक फॉर्म। फिर एक्सैलरी इक्वेशन तुहानूं रूट कढ़ने 10 ही दिते, फिर कंप्लीट फैक्टर कढ़ना है। ठीक है, फिर इदू बाद असीं कंप्लीट सोल्यूशन कढ़न के लिए पार्टिकुलर सोल्यूशन कढ़ना पऊ। पार्टिकुलर सोल्यूशन कढ़न के लिए आह वाले स्टैप तुहानूं दिते हुए हैं, देख लो इन्हां तो। वैसे भी तुसीं कढ़िया होई है तो कितना जो 1 फंक्शन e की पावर कितनी आ रही हैगी जी इधर होगी। ठीक है, 2x हैगी आह वाला
ठीक है। आ वाला फंक्शन ਜਿਹੜਾ ਪੂਰੀ ਆ ਟਰਮ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਨਟੂ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਢ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਰਾਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੋਂ ਡੀ ਦੀ ਵੈਲੂ ਕਿੰਨੀ ਇਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਭਰਨੀ ਹੋਇਆ ਕਰੂ। ਡੀ ਦੀ ਵੈਲੂ ਇੱਥੇ 2 ਪੁੱਟ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੂ ਆ ਗਈ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵੀ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਆ ਗਿਆ ਇਹਦੇ ਬਾਅਦ। ਜਿਵੇਂ ਰਾਜੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੈਕਸਟ ਹੈਗਾ ਡੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਲਿਖ ਲਿਆ ਐਗਜ਼ੈਲਰੀ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਲਿਖ ਲਈ, ਡੀ ਦੀਆਂ ਵੈਲੂ ਫਾਈਂਡ ਕਰ ਲਈਆਂ ਅਤੇ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਕਟਰ ਲਿਖ ਲਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਪਲੈਕਸ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਵਿੱਚ ਇਹਦੇ। ਫਿਰ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਲਿਖਣਾ ਹੈ ਅਸੀਂ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਕੋਲੇ ਇੱਧਰਲਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇਖੋ 3 + e ਦੀ ਪਾਵਰ ਕੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ -x। ਇਹਦੇ ਥਰੂ ਹੀ ਵੈਲੂ ਲਿਖੀ ਗਈ ਹੈਗੀ। ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਫੰਕਸ਼ਨ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੂੰ ਸੋਲਵ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲੂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ 1 ਆ ਗਈ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੈ ਰਜ਼ੇ 1/0 ਆ ਰਿਹਾ ਮੀਨਜ਼ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਵੈਲੂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਰੂਲ ਫੇਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਟਰਮ ਦਾ ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਡੈਰੀਵੇਟਿਵ 'ਤੇ ਐਕਸ ਟਰਮ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ ਨਾਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਆਹ ਸੋਲਵ ਹੋ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਵੈਲੂ ਆ ਗਈ ਮੀਨਜ਼ ਨੋਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਨੀਚੇ 0 ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਇੰਟੈਗਰਲ ਵੀ ਆ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਕੰਪਲੀਟ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਕੀ ਤੋਂ ਬਣਦਾ ਕੰਪਲੀਟ ਫੈਕਟਰ ਅਤੇ ਪਾਰਟੀਕੂਲਰ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਵੈਲੂ ਜਿਹੜੀ ਫਾਈਂਡ ਹੋ ਜੂ। ਅਸੀਂ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਪੁੱਛ ਲਿਓ। ਓਕੇ ਰਜ਼ੇ।